ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ میدان مینا جہاں پہ حج پر جانے والے عازمین 4 دنوں تک قیام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، وہاں پر انتظامات اور لگائے جانے والے خیمے کی فیس وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے سرکار نے یہ فیصلہ لیا، یعنی کہ سعودی حکومت نے۔ اس بارے میں وزارت اقلیتی امور نے صفائی پیش کرتے ہوئے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ دراصل آن لائن ڈائریکٹ پیمنٹ میں کچھ خامی تھی، جس کی وجہ سے ٹور آپریٹرز اور لوگوں سے سرکار نے اپیل کیا تھا کہ وہ سرکار کے پاس فیس جمع کرائیں، اور سرکار نے لوگوں کی فیس سعودی عرب میں موجود اپنی کونسلیٹ کے ذریعے وزارت حج اور عمرہ کے پاس جمع کروا دیا تھا، لیکن اس میں کچھ تاخیر ہو گئی اور اس کی وجہ سے سعودی عرب سرکار نے میدان مینا کے 1 اور 2 زون کو عازمین کی درخواست تقریباً رد کر دی، یعنی کہ 1 اور 2 زون میں رہنے والے۔ دراصل کیا ہے کہ مینا میں کئی سارے زون بنائے جاتے ہیں جس میں ایک خیمے کی طرح، یعنی الگ الگ خیمے کو زون میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، اس سے آئیڈینٹیفیکیشن آسان ہوتی ہے، لیکن 1 اور 2 زون میں رہنے والے انڈینز کا اس مرتبہ پتہ کٹ گیا اور اس سے اب 52,000 عازمین حج کرنے سے رک جائیں گے، یا پھر شاید ان کے لیے حج کرنے کا ایک بڑا خطرہ ان کے لیے منڈلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب سرکار نے 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو حج ویزا بھی رد کر دیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ اس بار بھارت کی الگ الگ ریاستوں کے 291 بچوں کا ویزا رد کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ جو حج ہوتا ہے بچوں کا 12 سال سے کم عمر کا، وہ نفلی حج ہوتا ہے، یعنی کہ جو فرائض کمپلسری حج ہوتے ہیں وہ 12 سال کے بعد 18 سال کی عمر کے بعد بالغ ہونے کے بعد حج فرض ہوتا ہے، اور وہ بھی مال اکنامیکل کنڈیشن کے بعد۔ لیکن 12 سال سے کم عمر کے بچے بھی حج کر سکتے ہیں، ان کا حج قبول ہوتا ہے، لیکن وہ حج نفلی۔ اس بار سعودی سرکار 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو حج کا ویزا نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویزا نہ ملنے کی وجہ سے اس سال حج پر جانے والے عازمین کی پریشانی بڑھی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 29 اپریل سے حج 2025 کے لیے سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور ایسے میں اس طرح کے 2 معاملے میں بھارتی عازمین کے لیے ایک نئی مشکلیں پیدا ہوئی ہیں، اور اس معاملے پر PDP صدر موا مفتی NC صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ پورے ملک میں اس معاملے پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا، اور لگاتار بھارت سرکار سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اس معاملے میں توجہ دیں۔ آج اس معاملے پر جموں کشمیر ایسوسی ایشن آف حج عمرہ کمپنیز نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس پر تفصیلی جانکاری بھی دی۔ اس سے پہلے ہم اس معاملے پر اپنے پینل کی رائے جانیں، آئیے سنتے ہیں کہ وقف ایکٹ کو لے کر کے جموں کشمیر کے لیڈران اور جموں کشمیر حج عمرہ ایسوسی ایشن کے صدر نے کیا کچھ کہا تھا۔ اور وہ جو پروسیس تھا کئی دنوں سے رکا ہوا تھا، جبکہ ہم سب چیز ریڈی تھے، حجاج نے پیمنٹس تقریباً پوری کر لی ہے اور اب وہ جانے کی تیاری میں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سینٹیمنٹل ایشو ہے، ریلیجیس ایشو ہے، بہت ہی زیادہ اس کے ساتھ سینٹیمنٹ جڑے ہوتے ہیں۔ انٹائر خاندان کے، یہ 52,000 نہیں ہے، یہ 52,000 فیملیز ہیں۔ تو کچھ ایسی ٹیکنیکل ایشوز ہیں جو ہم اب ڈسکس نہیں کرنا چاہتے کس کی وجہ سے، دیٹ از میٹر آف انویسٹیگیشن، گورنمنٹ کرے جب کریں انویسٹیگیشن۔ لیکن ابھی جو مسئلہ ہے گورنمنٹ کے سامنے، یہ 52,000 فیملیز کا مسئلہ ہے، 52,000 فیملیز کا مسئلہ ہے، جو ابھی لیٹسٹ جو ہمارے پاس آفیشیل کمیونیکیشن آ گئی، آفیشیل کمیونیکیشن آ گئی 10,000 کا کوٹا سعودی حکومت نے ریلیز کیا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو 52,000 کوٹا آپ کو دیا تھا یہ فورفٹ ہو چکا ہے، یہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس کی کمپلینس نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے ایڈیشنل 10,000 کوٹا جو دیا ہے، تو اس 10,000 سے ایک بہت بڑی کھلبلی جو مچی ہے، کس کو ڈراپ کیا جائے، کس کو لیا جائے۔ پرابلم کئی جگہ ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز پہ پہلے سے ہی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، کیونکہ پیسے کا کلیکشن ظاہر ہے کہ جموں کشمیر کے اندر یا پھر پورے ملک کے اندر عازمین کے پاس اکنامیکل کنڈیشن کے حساب سے ان کی حج کی تیاریاں ہوتی ہیں، اور پھر اسی حساب سے ہر شخص اپنی شردھا، اپنی عقیدت کے حساب سے سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اور جیسے ہی وہ فارم بھرتا ہے بہت سارے کارنوں کی وجہ سے وہ سلیکٹ نہیں کیے جاتے ہیں، اور فائنلی وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو پکڑتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا آغاز ہوتا ہے سفر کا، لیکن اب جبکہ ان کے لیے پرابلمز بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہیں، وہ وجہ صرف اتنی ہے کہ 52,000 سے زیادہ عازمین اس مرتبہ نہیں سفر کر پائیں گے۔ سرکار سے صرف اتنا سوال اور اتنی سی جانکاری آپ کے لیے کہ آخر دنیا کے چھوٹے موٹے کسی بھی سفر کے لیے، یاتراؤں کے لیے پہلے سے ہی تیاریاں ہوتی ہے اور سب کے سب توجہ کرتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک کمیونٹی ہندوستان سے باہر اپنی عقیدت شردھا کے مطابق جاتا ہے، اس کے لیے اتنی تمام تر چیزیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیکیور نہیں کیا جا سکتا؟ سوال سبھی سے، کیونکہ جو ذمہ دار ہیں
वही पूछे जाएंगे। एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा हमारे साथ JKNC से जुड़ी हुई हैं और शौकिया कुरैशी जी PDP से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अहमद यास साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप तीनों हजरात का खैर मकदम है, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ सभी लोगों के लिए कि आज हम न सिर्फ हज पे बात करेंगे, दरअसल वक्फ पे, औकाफ पे और दोनों मामलों पर चल रही खींचातानी पर हम बात करेंगे। लेकिन चूंकि हज का एक ऐसा मुद्दा है जो कि अभी अभी नया है और बड़ा भी, कम्युनिटी से जुड़ा हुआ भी, इस वजह से सबसे पहले जनाब अहमद यास साहब आपकी राय। बेशक ये मामला चूंकि मजहबी मामला है और अहम मामला है, एक अहम सुकून माना जाता है हज करना मुसलमान के लिए, और लोग इसके लिए बहुत पहले से तैयारी करते हैं। तो अचानक इसमें रिडक्शन होना, किसी को इनकार करना कि उसकी तैयारी करने के बावजूद, शायद पैसा देने के बावजूद भी, तो ये है मसला, शदीद मसला है, ये संगीन मसला है। तो इसको चाहिए था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, सऊदीया में है, इंडिया में है, कहीं और भी है, जो भी कंसर्न है, उनको पहले से ही तय करना चाहिए था। अगर यही था कि भाई कुछ दिक्कत है वहाँ पे, चाहे एकोमोडेशन की कमी है, चाहे इंतजामात की कमी है, चाहे और कुछ वजह है, चाहे और कुछ टेक्निकल रीजन व्हाटएवर, तो उनको पहले से ही क्लियर करना चाहते वेल इन एडवांस कि भाई ऐसा मामला है। तो इसलिए क्या रहेगा उनका तादाद इस टाइम, इस साल हाजियों का क्या रहेगा, तादाद कितना आना चाहिए, तो उस हिसाब से प्रॉपर प्लान तरीके से करना चाहिए था। तो ऐसे में जब लोग तैयारी कर चुके हैं, पैसे भी शायद भरे हैं, तो उनको इतना तादाद कम करना, इतने लोगों का तादाद कम करना, तो ये तो एक सही बात नहीं मानी जाएगी। बेशक इसमें कुछ जरूरी वजूहात भी आएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि भाई डेलिबरेटली तंग करने की कोशिश की जा रहे हैं, वो भी हम नहीं कहेंगे, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ टेक्निकल रीजन हो, कुछ जायज वजूहात हो, कुछ रीजन्स हो। लेकिन इन रीजंस को बजाय कि हम अचानक ये फॉर ग्रांटेड ले लें कि जब भी हम डिसीजन करें तभी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अचानक तो इशू हुआ ही नहीं है कि जगह कम है, इंतजामात कम है, ये तो पिछले से भी आ रहा है, चलता आया कि लोगों के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। कोई नया पहली बार तो हो नहीं रहा है, कोई तजुर्बा किसी हुकूमत को करना नहीं है कि देख लेंगे क्या होता है। उनको तो मालूम है कि कितने लोग आते हैं, तो अंदाजा ही है क्या है क्या नहीं है, उनके पास पूरा डाटा, उसी हिसाब से कोटा भी फिक्स किया जाता है, कोटा भी फिक्स किया जाता है और उनके पास एक पूरा निज़ाम होता है इसको चलाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इसमें तो इनकन्वीनियंस सबकी हो रही है। एक तो हाजियों की, फिर अब ये कि चूंकि मजहबी मामला है और जिन्होंने पैसे पकड़े होंगे, पैसे दिए होंगे, इसमें बदगुमानियां भी पैदा हो जाएंगी बहुत सारे। अब कौन किसको कन्विंस करेगा, कौन अपने आप को पहले मुतमईन करेगा कि मुझे हज के लिए जाना था तो मैं नहीं जा पाया। तो एक है ये मसला है, इसमें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस है। किसी भी जो भी गवर्नमेंट है, चाहे हमारी यहाँ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है या सऊदीया की गवर्नमेंट है या कोई और गवर्नमेंट, आई नेवर से कि भाई पर्टिकुलरली इंडिया की गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है, या लग रहा है कि सऊदीया गवर्नमेंट है जिम्मेदार, इसलिए कि उन्हीं का ये सारा अरेंजमेंट है, उन्हीं के कहने पर हज किया जाता है, कितने लोग किए जाते हैं, कि कितने आ सकते हैं, कितना कोटा फिक्स किया जा सकता है, इट्स ऑल बीइंग डन बाय देम। तो इस टाइम ऐसा क्यों मिसमैनेज्ड शो है ये, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई थिंक दिस नीड्स टू बी टेकन सीरियसली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो। एग्जैक्टली, यही मेरा सवाल भी है, क्योंकि अगर इस वक्त जो साफ तौर पे मुसलमानों का हिंदुस्तान में हालात नजर आ रहे हैं, उसमें से सीधा कि जो लीडरशिप है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक ये जो पूरी रेवड़ है इसका कोई रहबर नहीं है, और यकीनन जो जिधर चाह रहा है हाँक दे रहा है और गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों की नाराज़गी है। मैं ख़ास तौर पे नीलोफर जी आपसे समझने की कोशिश करूंगा, हुकूमत में हैं, हमेशा वो कर रहे हैं और आपके लीडर्स ने हमेशा आवाज़ उठाई है, क्या इस तरह के मुद्दों को आप लोग कम से कम एटलीस्ट आम लोगों से ऊपर उठ करके हल नहीं करा सकते? देखिए, अभी हाल ही में देखा आपने कि जो वक्फ बिल आई हुई थी उस पर ऑलरेडी मुसलमान तबका जो है अपने आप को उनके जो सेंटिमेंट्स है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, उनको लग रहा था कि वो हर्ट हो रहे हैं, और काफी हद तक आपने लोगों का एतराज भी देखा कि वो वाकई में हर्ट हो गए थे। फिर इसी सूरत हाल में एक और वहां से एक ऑर्डर आ जाना कि 52,000 जो पिलग्रिम्स हैं जिनको सिलेक्ट किया गया था कि आप इस साल फरीजा जो है, एक अहम
फरीजा जो है, फर्ज है एक मुसलमान पर कि वो हज पर चला जाए, जबकि वो मुझे लगता है जब वो बलोगियत हासिल करता है उसके बाद ही एक ख्वाहिश होती है इसकी कि मरने से पहले वो उस मुकाम तक पहुंचे, ताकि जो इसका एक अहम फर्ज है बाकी चीजों को निभाकर वो अदा कर सके और फिर इस दुनिया से रुखसत हो सके। आप खुद समझ लीजिए, ये एक सपना जो होता है, ये एक मुसलमान ने जिंदगी भर पाल कर रखा हो, तो उस सपने को वो तभी हकीकत समझता है जब वो उस जगह पर, मुकद्दस जगह पर पहुंचता है। और एट द 11th आवर जब इस इंसान का ऑलरेडी उसको लगता है कि अब मुकम्मल होने वाला है वो ख्वाब जो उसने पूरी जिंदगी भर देखा, और आप उसको लास्ट पर कहते हैं अब 52,000 का कोटा जो है वो हम जो स्लॉट हमने 4 ऑपरेटर्स को दे दिया था प्राइवेट, वो कैंसिल कर दिया गया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ऑलरेडी मुझे लगता है इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए वो बिल्कुल नाकाफी रहेगी, इस वजह से क्योंकि एक रिलीजियस फराइज होने के साथ साथ ये सेंटिमेंटल इशू भी है, ये इमोशनल इशू भी है, और हर एक के एहसास और जज्बात से जुड़ी हुई ये चीज है। तो इसका कंडम जितना भी करे वो कम है। तो मैं यही गुजारिश करूंगी जो भी हेल्म ऑफ अफेयर्स है इस वक्त, चूंकि मौजूदा सरकार हेल्म ऑफ अफेयर्स है, इस वक्त उमर साहब ने ऑलरेडी ये मसला जो है डॉक्टर जयशंकर जी से कहा है कि आप इस एक्सटर्नल से मिनिस्टर की हैसियत से होने के लिए कि सऊदी गवर्नमेंट से ये मसला हल करने के लिए जितना इमीडिएटली हो सके तो वो इकदाम उठाने की जरूरत है, ताकि वो लोग, वो फैमिलीज जिनको जाना था, अगर रिस्ट्रिक्शन ही रखनी थी, कोई और मुद्दा या मसला था इसमें, वो पहले ही सॉल्व करनी चाहिए। बिल्कुल, आपके जज्बात की कदर है हमें, लेकिन अभी फारूक अब्दुल्ला साहब का जो स्टेटमेंट में देख रहा था, उन्होंने कहा कि सीएम साहब से हम ये कहेंगे कि वो लेटर लिखें पीएम को ताकि इस मसले में हस्तक्षेप किया जा सके। सवाल ये कि क्या देरी नहीं हो जाएगी, क्योंकि 29 से शुरू हो जाएगी यात्रा, उससे पहले सारी चीजें, टाइम बहुत कम है। देखिए, लेटर लिखने की बात तो मुझे लगता है कुछ 5-10 मिनट में भी या 1 घंटे में भी हो सकता है, फिर वो मेल भी हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके बगैर भी उमर साहब ने ये ऑलरेडी इशू उठाया हुआ, जहां तक मेरे पास ये न्यूज भी है, जहां उन्होंने कंडम किया है 80% जो कोटा इस बार डिक्रीज किया गया है, कट किया गया है एट द फाइनल 11th आवर। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है जयशंकर जी से कि आप एंगेज अपने आप को सऊदी अथॉरिटीज के साथ की, ताकि जितना जल्दी हो सके ये मसला जो है ये हल होना चाहिए, क्योंकि आस्था के साथ साथ तो ठीक है, लेकिन एक रिलीजियस मैटर भी है और लोगों के अहम फराइजों में एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। लोग मेहनत करते हैं इस चीज के लिए कि वो थोड़ा पूरी उम्र भर थोड़ी वो पूंजी जमा करके आखिर पर इस एक फराइज पर वो खर्च करने की कोशिश करते हैं। बड़ी बात है। कुछ वजूहात जैसे अगर नहीं पहुंचा है वहां पर, लेकिन उसमें लोगों का क्या कसूर है? उन्होंने तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया, फिर हो सकता है कहीं ना कहीं से तो खेल है, ये ब्लेम गेम। जाहिर सी बात है कि इस चीज को हम नजरअंदाज जरूर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जरूरत ही नहीं है ब्लेम करना किसी को। इसमें ये है कि बस कैसे इशू सेटल हो जाए। बिल्कुल, कई सारे मामले हैं, ऑनलाइन पेमेंट आपके नहीं होते हैं, उसके बाद मिनिस्ट्री के जरिए पैसे भिजवाए जाते हैं और वहां पे कॉन्सुलेट सही तरीके से राब्ता नहीं कर पाता, और उसके बाद फाइनली जो आज़मीन है जिन्होंने अपनी श्रद्धा, अपनी अकीदत को संजो करके रखा था, अब उन्हें पता चलता है कि भाई आप नहीं जा सकते। सबसे पहले हम कोटे में ही फंसे हुए थे। शौकिया कुरैशी जी, सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि महबूबा मुफ्ती साहब का पहली मरतबा हमने रात के 3 बजे उठ करके ट्वीट देखा, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया रात के 3 बजे कि ये एक बहुत बड़ा मसला जो कि हज से मुताल्लिक और मुमकिन है कि 52,000 से ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। आपका वो ट्वीट बहुत सराहनीय है। सवाल यह है कि उसके बाद में लगातार इंतजार करता रहा, सुबह और शाम और रात में भी, कि दोबारा कुछ अपडेट होगा, शायद महबूबा मुफ्ती जी एक बड़ी लीडर हैं, बातचीत करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अहमद जी, प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे आज के पैनलिस्ट हैं इन्हें मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपने ट्वीट पढ़ा, वो उसको बहुत से लाइक, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, क्योंकि हर एक, जैसे कि नीलोफर साहिबा ने भी कहा कि एक मुसलमान जब होश संभालता है वो ये सोचता है कि मैं हज कब करूं, और हमारे 5 अरकान में से जो अहम सुतून है हमारे, उसमें से सबसे बड़ा एक ख्वाब जो है वो ये रहता है कि मैं ज़ियारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पहुंचूं। लेकिन ये है कि कुछ कोताहियां हैं, कुछ गलतियां हैं, या कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं कि लोग जो हैं वो 52,000 लोग
یہ عام بات چھوٹی بات نہیں ہے عامر جی، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ یہ سوچئے کہ اگر ہمارا کوئی روٹین کا کبھی کوئی معاملہ طے نہیں پاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو. اور جو خواب بچپن سے کسی نے دیکھا ہو اور وہ خواب جب بنتے بنتے بکھر جاتا ہے تو ان دلوں کی حالت کیا ہوگی. اس وقت 52,000 گھر اس بات سے پریشان ہیں کہ وہ ایک اہم فریضہ جو ہے وہ اس کو انجام پتہ نہیں دے بھی پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے. دیکھیں اس میں سچ آپ نے کہا کہ بلیم گیم کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کہیں نہ کہیں کچھ لوپ ہولز ہوں گے، کہیں نہ کہیں کچھ ایسی کمیاں ہوں گی. لوپ ہیں، سیدھا ہے کہ کونسلیٹ نے بھی کہا اور یہاں پہ منسٹری نے بھی کہا، مائنورٹی کمیشن کی جانب سے بھی یہ سامنے آیا کہ وہاں پہ ساری چیزیں ہو گئی تھی لیکن بات چیت کے مرحلے پہ وہ ساری چیزیں ایکٹیو نہیں ہو پائیں اور پھر یہ چیزیں کینسل کر دی گئی. سوال یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جگہ یعنی مینا کا وہ پورا علاقہ 1 اور 2 زون بھر گیا ہے اور اب دوبارہ اس پہ غور کیا بھی نہیں جا سکتا. سوال آپ لوگوں سے صرف اتنا ہے کہ آخر اب آپ لوگ لیڈرشپ کا دم بھرتے ہیں، کیوں نہیں ان تمام تر چیزوں کے لیے سرکار سے؟ اب ٹھیک ہے، دیکھیں مبارکباد کے لائق آپ سبھی ہیں، پی ڈی پی بھی اور این سی بھی، کہ آپ لوگ چھوٹی چھوٹی یاتراؤں کو اتنی سکسیسفلی کراتے ہیں اور جموں کشمیر کے عوام بھی واقعی مبارکباد کے لائق ہے، اتنی اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں، دنیا دیکھ کر کے دنگ رہ جاتی ہے. سوال یہ کہ اور بھی چیزیں ہیں دنیا میں، اس چیز کے لیے بھی تو آپ لوگ قدم بڑھائیے. دیکھیے عام عوام آپ لوگوں کی طرف نگاہ اٹھایا ہوا. شوقیہ جی مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہماری سرکار کی کمیونیکیشن ان سے نہیں ہو پائی یا پھر سعودی سرکار جو ہے وہ اپنے ٹورزم کو لے کے اتنی اس بار محو ہو گئی کہ وہ حج جیسے اہم فریضے کو اچھی طرح سے مینیج نہیں کر پائی. کیونکہ دیکھیں انہوں نے عام ٹورسٹ کے لیے بھی اپنے ملک میں دعوت دی سب کو، وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس چیز میں لگ گئے. لیکن یہ دیکھیں کہ کتنا ضروری ہے کہ جن لوگوں نے ایک خواب پالا ہے اس خواب کو پورا کیا جا سکے. ہماری پوری یہ کوشش رہے گی کہ جلد از جلد جو ہے وہ ہماری پارٹی کی پریزیڈنٹ صاحبہ جو ہے وہ بھی خط لکھیں گی، محبوبہ مفتی صاحبہ وہ بھی خط لکھیں گی کہ جتنی جلدی ہو سکے کمیونیکیٹ ہو سکے اور جو یہ ہمارے عازمین ہیں یہ حج کے لیے جا سکے. اچھا اس میں ایک بات یہاں ہمارے اور ہے کہ تقریباً 3 مہینے پہلے سے ہی رخصتی شروع ہو جاتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جایا جاتا ہے، ان سے اجازت لی جاتی ہے. لیکن اب دیکھیں کہ کتنے مراحل ان کی پوری تیاری تقریباً ہونے کو ہوگی. تیاریاں جو ہے ٹریننگ سیشن مکمل ہو چکا، ساری چیزیں مکمل ہو چکی ہے. لوگوں نے اپنے یہاں تک کہ یہاں تک کہ حج ولیمہ کی بھی لوگوں نے تیاریاں کر لی ہوں گی جو کہ آنے کے بعد آج اس ٹاپک کو رکھنے کا شروعاتی دور میں اور آپ لوگوں سے بات چیت کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں، کیونکہ حج ایک ایسا فریضہ ہے جو کبھی فریضہ نہیں لگتا، فرض نہیں لگتا، کمپلسری نہیں لگتا، ایک عقیدت ایک شردھا سے جڑا ہوا ہے اور ہر مسلمان جس کے پاس امید ہے یا پھر کہیں نہ کہیں وہ اسٹیبل ہے اکنامکلی وہ ضرور جانا چاہتا ہے اور اس عقیدے کو اس شردھا کو مکمل کرنا چاہتا ہے جو اس کے دل میں امنڈتی ہے، وہ اس جذبات کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتا ہے. دیکھیے عام طور پہ ہم اس طرح کی چیزیں دیکھ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن سوچئے 52,252 افراد جو کہ اس مرتبہ نہیں جا پائیں گے ان کے گھروں میں کس طریقے سے، ان کے دلوں میں، ان کے جذبات میں کس طریقے سے چیزیں گھل مل رہی ہوں گی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ تینوں حضرات سے ان تمام تر چیزوں میں ہم نے وہ رکھا اور امید کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کی باتیں اوپر پہنچیں گی، آپ کے لیڈران ان تمام تر چیزوں میں ذمہ داری لیں گے اور فوری طور پہ مسلمانوں کی رہبری بہتر طریقے سے کر پائیں گے. بہت ہو گئی سیاسی باتیں.